ابھی تک اس کی ملاقات کامنی سے نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اسے اس وقت کیمپ میں ہونا چاہیے تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ دہرادون چلی گئی ہو۔ اسے یاد آ گیا کہ آج چھٹی کا دن تھا اور کامنی حسب معمول ایک روز پہلے ہی شام کو یہاں سے کہیں اور چلی جایا کرتی تھی۔ یہاں کے بیشتر انسٹرکٹرز کا یہ معمول تھا کہ وہ چھٹی کا دن نزدیکی شہروں میں اپنے عزیزوں کے پاس بسر کیا کرتے تھے۔ وہ اس بات کے پابند تھے کہ اپنی آمد و رفت سے آفس کو مطلع رکھیں، کیونکہ کسی بھی وقت ان سے رابطے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ کیا کامنی معمول کے مطابق اپنی اگلی منزل ممکنہ ٹھکانے اور ٹیلی فون نمبر دے کر گئی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، اور بہت سوچنے کے بعد ہی اسے یاد نہ آیا کہ اگلے روز اس نے کسی بھی رجسٹر میں کامنی سے متعلق کچھ پڑھا ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے میجر سود کو اعتماد میں لے کر بتا دیا ہو، کیونکہ وہ کرنل بھاٹیا کی چہیتی ہے اور اس کی طرف سے ایک خاص مشن پر کام کر رہی تھی۔ پروٹوکول کے خلاف کرنل بھاٹیا نے اس کی ہر ممکن معاونت کی تھی اور اس کی اکثر موومنٹ آف دا ریکارڈ رکھی جاتی تھی۔ اچانک ہی ایک وسوسے نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ کہیں کامنی اگروال تو اس کھیل کا حصہ نہیں بن گئی؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے کورٹ مارشل سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اس نے پوسوال کی مخالفت کے باوجود کامنی اگروال کو طاہر کے اسپیشل کیس پر لگا دیا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ جب کامنی اگروال کے اسپیشل کیس سے متعلق خبر پوسوال کو ملی تو اس نے اس پر سخت ریئیکٹ کیا تھا اور کرنل بھاٹیا کی طرف سے قائم رہنے کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ پر لانے کے لیے اس کی فائل پر ریمارکس کس دیے تھے۔ کرنل بھاٹیا یہاں کے اصول و ضوابط کے مطابق اس بات کا پابند تھا کہ وہ پوسوال کے احتجاج کو ریکارڈ پر لانے کی اجازت دیتا۔ اس کی خدمات کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی۔ اپنے پریشان خیالوں میں گھرا وہ آفس کے دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا جب اچانک سامنے کا دروازہ کھلا اور بریگیڈیئر ملہوترا سیکیورٹی کے 3 جوانوں کے ساتھ اندر گھس آیا۔ "یو آر انڈر اریسٹ"، اس نے اندر داخل ہوتے ہی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ "واٹ؟" کرنل بھاٹیا نے بڑے عجیب سے لہجے میں دریافت کیا۔ "یس کرنل بھاٹیا، بدقسمتی سے تم گردن تک پھنس چکے ہو"۔ گردن تک یعنی بٹواری کیمپ سے کل تک کے کیمپ کمانڈر کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں گا کہ کامنی اگروال ان دونوں کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ ایسا سوچا جا رہا ہے کیونکہ وہ بغیر اطلاع کے غائب ہے، اور سب سے بڑی بات، کرنل بھاٹیا کو ابھی چند منٹ پہلے اس علاقے میں کل رات سے مشق پر آنے والی SSG کمانڈو کے ایک سیکشن کو ایک لاش ملی ہے۔ لاش چونکہ کسی فوجی افسر کی نظر آ رہی تھی، انہوں نے ہمیں اطلاع دینا ضروری سمجھا اور یہاں سے جانے والے تمہارے ساتھیوں نے لاش کو پہچان لیا ہے۔ جانتے ہو وہ لاش کس کی ہے؟ اس نے کرنل بھاٹیا کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ بھاٹیا حیرانی سے اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن پوسوال کی۔ سنا تم نے؟ کیپٹن پوسوال کی لاش، اور اس کی موت کا کارن ہے گردن کی ٹوٹی ہوئی ہڈی۔ جسم پر تشدد کے نشانات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی موت کس طرح ہوئی ہے۔ تم سن رہے ہو نا؟ اس نے اسے نفرت اور غصے سے کھولتے ہوئے کہا، اور کرنل بھاٹیا کو سانپ سونکھ گیا۔ ملہوترا کا کہا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح مسلسل اس کے سر پر ضرب لگا رہا تھا۔ اسے اپنے سر کے ساتھ ہی سارے وجود کے تڑکنے کا احساس ہوا۔ یہ احساس ندامت تھا یا احساس شکست؟ جو کچھ بھی تھا، اس کے لیے بڑی جان لیوا کیفیت بن رہی تھی۔ اس سے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کی آواز دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیم اٹ! ملہوترا نے غصے سے بھرے ہوئے حسب عادت اپنی چھڑی سامنے دھری میز پر زور سے ماری۔ کرنل بھاٹیا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی ہو۔ "اریسٹ ہم"، اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا اور باہر نکل گیا۔ کرنل بھاٹیا نے کسی طرح اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنا سرکاری پستول ان کے حوالے کیا اور کن قدموں سے چل کر باہر کھڑی جیپ تک پہنچا، اسے کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بھگوان جانے اس کے بدن میں اتنی شکستی کہاں سے آ گئی تھی جس نے اسے اٹھا کر کھڑا رکھا اور اپنے قدموں پر چلا بھی دیا، ورنہ کرنل بھاٹیا تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اب وہ شاید ساری زندگی کے لیے اس کرسی سے اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ کرنل بھاٹیا کو اپنے وجود کے مفلوج ہونے کا بھی احساس ہونے لگا تھا، اور وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید اسے اب ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے۔ کسی سحر زدہ معمول کی طرح چلتا وہ سامنے کھڑی ملٹری پولیس کی جیپ میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بہرحال اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ جیپ میں بیٹھنے کے بعد اس نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہوا بہت برا تھا، لیکن اس میں وہ کس طرح شامل سمجھا جا رہا ہے؟ پوسوال کی موت، کامنی اگروال کا غائب ہونا، ان سب باتوں سے آخر اس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اپنے علم کی حد تک اس نے اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی نہیں کی۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا، لیکن ملہوترا نے اسے گرفتار کروا دیا۔
اچانک ہی اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے کمینے دشمن کو گالیوں سے نوازا۔ اس سوچ نے اسے خاصا حوصلہ دیا تھا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا اور یہ سوچ کر ملہوترا نے اپنی دشمنی میں آرمی کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اسے مضبوط کرنے کے لیے کافی تھا۔ دیکھوں گا تمہیں ملہوترا، بنا لو مجھ پر کورٹ مارشل، اگر تمہیں ننگا نہ کر دیا تو میرا نام کرنل بھاٹیا نہیں ہوگا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شاید اس کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی کیونکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے لیفٹیننٹ نے کہا تھا، "اینی پرابلم سر؟" "شٹ اپ!" کرنل بھاٹیا نے پورے جلال سے کہا اور لیفٹیننٹ خاموش ہو رہا۔ کرنل مونگیا یہاں اڑ کر پہنچا تھا۔ اس نے گزشتہ 7 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں کی تھی۔ اپنی چھٹی والے دن بھی وہ ڈیوٹی پر موجود رہتا کیونکہ وہ یہاں کا سیکیورٹی انچارج تھا اور اپنی خصوصی تربیت اور مزاج کی وجہ سے اس مسئلے پر وہ بہت حساس بھی واقع ہوا تھا۔ آج تک اس کیمپ میں ایک بھی ایسا ایجنٹ نہیں آیا تھا جسے سرحد سے وصول کرنے کے بعد وہ خود یہاں تک نہ لایا ہو۔ وہ ہر ایجنٹ کے ساتھ طویل سفر کیپٹن چکرورتی کی حیثیت سے طے کیا کرتا تھا۔ اس کے تجربے نے اسے بتایا تھا کہ سفر کا ساتھ اپنے ہمسفر کی بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا آشکار کر دیا کرتا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے یہاں موجود ہر زیر تربیت تخریب کار کا مکمل بایو ڈیٹا اپنے کمپیوٹر میں ریکارڈ کیا ہوا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ ایجنٹ کو حاصل کردہ مقام سے کیمپ میں پہنچانے کے بعد وہ اپنے بلبوتے پر اس سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر اس سے متعلق اپنے تمام ریمارکس اس کی فائل کے ساتھ اپنے کمپیوٹر کی یادداشت کو منتقل کر دیا کرتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان دونوں لڑکوں سے متعلق ابھی تک اسے کوئی شک بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ طاہر براہ راست اس کیمپ میں آ رہا ہے اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا، لیکن وہ طاہر سے متعلق مطمئن تھا۔ اگر وہ منفی رپورٹ لکھ دیتا تو طاہر کو یہاں گھسنے سے پہلے گولی مار دی جاتی، کیونکہ یہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بٹواری کیمپ کی دیواروں میں ہوا اور دھوپ بھی کرنل مونگیا کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی۔ روزانہ انسٹرکٹرز کی طرف سے اپنے زیر تربیت تخریب کار سے متعلق لکھے جانے والے ریمارکس کا وہ بغور جائزہ لینے کے بعد اپنے مطلب کا ہر ریمارکس متعلقہ ایجنٹ سے متعلق اپنے پاس کمپیوٹر میں موجود معلومات میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اگلے روز تقریباً 6 ماہ بعد سہارنپور گیا تھا کیونکہ اس کے جائے بغیر ایک خاندانی مسئلہ کبھی حل نہ ہو پاتا۔ سہارنپور اس نے رات بمشکل قیام کیا تھا اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں جو دہرادون آ رہا تھا صبح 7 بجے تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا تعلق آرمی ایوییشن سے تھا، اسی لیے ہیلی کاپٹر کی سہولت اسے حاصل رہتی تھی۔ یہاں سے اس نے جیپ کے ذریعے واپس جانا تھا جو وہ اگلے روز یہاں چھوڑ گیا تھا کیونکہ بٹواری کیمپ سے متعلق خبر اسے یہاں دہرادون میں ملی تھی۔ جب اسے علم ہوا کہ رات کرنل بھاٹیا کو بھی افراتفری میں واپس جانا پڑا اور بریگیڈیئر ملہوترا کے اس سے متعلق سٹینڈنگ آرڈرز یہی ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے اس سے رابطہ قائم کرے۔ شاید ان لوگوں کا سہارنپور اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ کرنل مونگیا نے دل ہی دل میں ایک موٹی سی گالی سہارنپور ٹیلی فون ایکسچینج کو دی، جس کی مہربانی سے اکثر اس کی بہن کے گھر کا فون خراب رہتا تھا اور اسی فون پر ان لوگوں نے رابطے کی کوشش کی ہوگی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے بریگیڈیئر ملہوترا سے رابطہ کیا۔ اسے حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ ملہوترا کہاں سے آ گیا، وہ تو رخصت پر تھا، معاملہ خاصا سیریس لگتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے لائن ملائی تو دوسری طرف رابطہ ہونے پر ملہوترا نے مختصر الفاظ میں یہاں ٹوٹنے والی قیامت کا احوال سنا دیا۔ اوہ مائی گاڈ! فون پر بمشکل یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ آئی ایم کمنگ سر، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جیپ وہ خود چلا رہا تھا، ڈرائیور کو اس نے پچھلی سیٹ پر بٹھا رکھا تھا اور سارے راستے ڈرائیور ہنومان چالیسیا پڑھتا آیا تھا۔ یہاں پہنچنے پر اسے بمشکل یقین آیا تھا کہ وہ زندہ ہے، ورنہ تو ہر لمحے اسے موت کا دھڑکا لگا رہا تھا۔ وہ خود بڑا سمارٹ ڈرائیور تھا، اگر عام قسم کا ہوتا تو کرنل مونگیا اس کی جانے کب کی چھٹی کروا چکا ہوتا، لیکن رام رام، اس نے کان چھوتے ہوئے کہا۔ ایسی خطرناک ڈرائیونگ اس نے انگریزی فلموں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس سے پہلے تو وہ فلموں کی اس ڈرائیونگ کو کیمرے کا کمال ہی سمجھا کرتا تھا، لیکن آج اسے یقین آ گیا تھا کہ واقعی ایسا ہوتا بھی ہوگا۔ بریگیڈیئر ملہوترا سے ساری صورتحال کی بریفنگ لینے میں اسے بمشکل 15-20 منٹ لگے تھے اور 10 منٹ اس نے کیمپ کی تباہ کن حالت کا جائزہ لینے میں گزارے تھے۔ اب وہ اگلے اقدام کی تیاری کر رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد وہ اپنے 5 بہترین اور قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ جو سویلین لباس میں تھے وہ گاڑیوں میں کیمپ سے باہر جا رہا تھا۔
देहरादून से बाहर जाने वाली सड़क के इसी संगे मील पर जहां से दो सड़कें मुतजाद सिमतों पर फूटती थीं, वो रुक गए। अपने 5 साथियों को इसने एक गाड़ी में खसूसी हिदायत के तहत मुसव्वरी रवाना कर दिया और खुद वहीं खड़ा रहा। जैसे ही कार इसकी नजरों से ओझल हुई, दूसरी कार में वो पोंटा साहब की तरफ रवाना हो गया। इसकी मंजिल नामालूम थी। इसके साथियों और अफसरान को यही इल्म था कि वो मुसव्वरी जा रहा है, लेकिन पोंटा साहब की तरफ जाने का फैसला इसने बंटवारी पर ही कर लिया था। ये अलग बात कि इसे आखिरी लम्हे तक इसे खुफिया रखना था, ये इसकी तरबियत थी। वो तो आम हालात में भी किसी पर एतबार या एतमाद कायल नहीं था, ये तो खसूसी हालात थे। पोंटा साहब सिखों का गुरुद्वारा और मजहबी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल था। यहाँ भारत के कोने कोने से सिख यात्री आया करते थे, इसीलिए सारा साल ही यहाँ मेले का समा रहता था। दोनों का रुख गुरुद्वारे की तरफ था। कामनी ने इस दौरान बखूबी अंदाजा कर लिया था कि दरअसल बुखार इसे नहीं बल्कि ताहिर को चढ़ा है। जब तक कामनी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो गया, वो परेशान रहा। खुदा जाने इसने कौन सी एंटीबायोटिक इसे खिलाए थे जिन्होंने कामनी की बुखार से जान छुड़वा दी, लेकिन कमजोरी ऊद कर आई थी। मेरा नाम तरसीम सिंह है और तुम मेरी नौब्याहता पत्नी कामनी। इसने चलते चलते कामनी के कान में सरगोशी की। कामनी ने ठिठक कर इसकी तरफ देखा और बेख्तियार मुस्कुरा दी। इसकी उदास और जानलेवा मुस्कुराहट ने एक मर्तबा तो ताहिर को हिला कर रख दिया था। वो अंदाजा कर सकता था कि इस वक्त कामनी किस अनदेखी आग का ईंधन बनी हुई है, इसके अंदर कौन सी जंग जारी है और किस शिद्दत की टूट फूट का शिकार है वो। इसका जी चाहता था कामनी की उदासी खत्म हो जाए। वो चाहता था कि कामनी के अंदर फूटने वाला दर्द इसके साथ शेयर करे, लेकिन बहुत कुछ चाहने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता था। इसने अब तक कामनी से कितनी ही मर्तबा पूछ लिया था, कामनी तुम्हारे दिल पर कोई बोझ तो नहीं, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मुलामत तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ मेरे लिए ये सब कुछ कर रही हो, तुम्हारी अपनी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन कामनी ने हमेशा इसकी बात टाल दी। इसने ताहिर से थोड़ी देर पहले ही कहा था, ताहिर मैं गुलामी पसंद नहीं करती, खिलाफे फितरत कोई शय मुझ पर असरअंदाज हो ही नहीं सकती। मैं अपनी नेचर में ऐसी हूँ कि जबरदस्ती कोई काम ना मैं कर सकती हूँ और ना कोई मुझसे करवा सकता है। मुझ पर कुछ लागू या नाफिज नहीं किया जा सकता। तुम इसे मेरी कमजोरी ही समझ लो, लेकिन ये हकीकत है। मुझे तो आज तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैंने 3 साल तक ये नौकरी किस तरह की। बस मेरे लाशोर में बचपन ही में अपने धर्म और रवायती रवाज के मुताबिक जो बात बैठ गई थी, हमेशा बैठी रही। मैंने कभी अपने धर्म को, अपने समाज को, इसके रिवायती रिवाज को दिल से कबूल ही नहीं किया। मेरे पास कोई ऐसा पैमाना तो नहीं है जिसमें नाप तोल कर तुम मेरी बात का यकीन कर सको, लेकिन ये ख्याल भी कभी दिल में ना लाना कि मैं माशरती, मजहबी या किसी और किस्म के दबाव के तक तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ऐसा मैंने अपनी मर्जी से और बहुत सोच विचार के बाद किया है। अगर कभी ये कुछ साबित करने का वक्त आ गया तो मैं तुम्हें ये साबित करके दिखा दूंगी। ताहिर को कामनी की इन बातों से बहुत हौसला हुआ था। वो ये जानने लगा था कि कुदरत शायद अभी तक इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी कि इसके अंदर सच्चाई के लिए पैदा होने वाली तलब कहीं वक्ती तो नहीं। और जब वो अपने इम्तिहान में पूरी उतरी तो कुदरत ने इसे ताहिर से टकरा दिया। मेरे ख्याल से अब हमें अपना हुलिया तब्दील कर लेना चाहिए, इसने ताहिर से कहा। ओह हाँ, ताहिर कहीं और सोचों में गुम था। दोनों ने अपने गैरवी लिबासों से निजात हासिल की और अगले चंद मिनट बाद ताहिर ने इसकी मदद से अपने सर पर बसंती रंग की पगड़ी इस सफाई से बांधी थी जैसे वो नस्ल दर नस्ल सरदारों की औलाद रहा हो। कामने इसकी तरफ देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दी। बढ़ी हुई दाढ़ी और पगड़ी के साथ अब वो मुकम्मल सिख के रूप में इसके सामने मौजूद था। अगर तुम अपनी दाढ़ी ना मुंडवाओ और पगड़ी बांधे रखो तो शायद मेरे लिए भी तुम्हारी पहचान मुश्किल हो जाए, कामनी ने कहा। वाकई, ताहिर ने इसकी तरफ दुपट्टा और चादर बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि इसे भी अब एक सिख औरत के रूप में सफर करना था। अब दोनों नौब्याहता सिख मियाँ बीवी के रूप में गुरुद्वारे की तरफ जा रहे थे, जहाँ पहले ही से सैकड़ों हजारों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए सिख मौजूद थे। गुरुद्वारे की सराय में कमरा हासिल करना काटदार था, क्योंकि यहाँ के कमरे अमूमन बुक रहते थे और यात्री भी होटलों की बजाय यहीं ठहरने को तरजीह देते थे। बहुत रश है यहाँ, कमरे का हसूल मसला बन जाएगा और होटल में ठहरना मुनासिब नहीं। चलते चलते ताहिर ने अंदिया जाहिर किया।
फिक्र नहीं, कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, कामनी ने पूरी यकीन लहजे में जवाब दिया। वो जानती थी इनका यहाँ 1-2 रोज रहना जरूरी था। ताहिर की तरह वो खुद भी इंटेलिजेंस की तरबियत याफ्ता थी। वो जानती थी ताहिर ने फरार का सबसे खतरनाक हुर्बा इस्तेमाल किया है, यानी डिसेप्शन। राह का काउंटर सेल जब इनके ताकुब में इर्द गिर्द के शहरों की हाक छान रहा होगा तो वो यहाँ राह की ऐन नाक के नीचे महफूज बैठे थे, लेकिन इसके निताइज मुख्तलिफ भी निकल सकते थे। बहरहाल ये धोखे की चाल थी जो ताहिर अब तक कामयाबी से चल रहा था। अब इसका और कर्नल का मुकाबला था जो SSG के इसी कैंप का सिक्योरिटी इंचार्ज ही नहीं, बहुत से दीगर इजाफी खूबियों का मालिक भी था। यकीनन इसने भी ताहिर के फरार को अपने लिए चैलेंज बना लिया होगा। कामनी अग्रवाल अंदाजा कर सकती थी कि ताहिर के साथ इसकी मौजूदगी का क्या मतलब लिया जाएगा, और हेडक्वार्टर को जब ये खबर पहुंचेगी तो वहाँ क्या क़यामत नहीं आई होगी। वो खुद पंजाबी अच्छी तरह नहीं बोल सकती थी लेकिन समझ सकती थी, जबकि ताहिर को पंजाबी बोलते देखकर इसे यूं लगा जैसे वो इन्हीं में से कोई हो। इससे पहले वो दोनों आपस में हिंदी और अंग्रेजी बोलते आए थे, तब वो ताहिर को यूपी का बाशिंदा समझ रही थी। दिल ही दिल में इसने ताहिर की तरबियत करने वालों को दाद दी। वो खुद को बेहतरीन प्रोफेशनल साबित कर रहा था। दोनों बहुत से दूसरे यात्रियों की भीड़ से गुजर रहे थे जब अचानक ही इनके साथ साथ चलती हुई एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती ताहिर ने इसे अपने बाजुओं में थाम लिया और इसी एक्शन में भीड़ से निकालकर एक कोने में बड़े से दरख्त के नीचे ले आया। बूढ़ी औरत का जवान बेटा भी इसके साथ ही चलता आया था। ताहिर ने औरत को फर्श पर लिटा दिया। वो होश में ही थी। 2-3 लंबे लंबे सांस लेकर उठ बैठी। धन्यवाद वीर जी, इसके ताकुब में आने वाले नौजवान ने कहा। क्या हुआ था माँ जी को? ताहिर ने सवाल किया। बस चक्कर सा आ गया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। नौजवान जो इसका बेटा था, इसने अपना तारुफ नवजोत सिंह के नाम से करवाया। ताहिर ने अपना नाम तरसीम सिंह बताया था। नौजवान अपनी माँ के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने चला गया था। इसी असना में बूढ़ी औरत ने, जिसके चेहरे पर बुजुर्गी के साथ साथ एक अजीब तरह का नूर और बेबसी भी थी, इन दोनों से बातें शुरू कर दी। ताहिर ने इसे पहले से तैयार शुदा कवर स्टोरी सुना दी और बताया कि इसका वालिद अमृतसर का रहने वाला और माँ भी पंजाब की है, जबकि वो सहारनपुर यूपी में पैदा हुआ था और एक बिजनेसमैन है। कामनी अग्रवाल का तारुफ इसने अपनी पत्नी की हैसियत से करवाया था और बताया था कि दोनों की चूंकि मोहब्बत की शादी है और तरसीम सिंह ने मन्नत मान रखी थी कि अगर इनकी शादी हो गई तो वो पोंटा साहब अपनी पत्नी के साथ जाकर मत्था टेकेगा, और अब वो अपनी मन्नत ही पूरी करने आए थे। बूढ़ी औरत ने अपना नाम सरदारा बताया था और ताहिर हैरान था कि इसने अपने नाम के साथ कौर का लफ्ज क्यों नहीं लगाया जो तमाम सिख औरतें लगाती हैं। फिर वो खुद ही ये सोच के मुतमईन हो गया कि जैसे कामनी अग्रवाल का ताल्लुक खत्री घराने से है और वो इसी की बीवी बन चुकी है, मुमकिन है इधर भी कोई ऐसा ही मसला रहा हो। लेकिन इसका तजस्सुस बढ़ने लगा था। इसी असना में नवजोत सिंह 6-7 टिन सॉफ्ट ड्रिंक्स के ले आया था और इसने दोनों के इनकार करने के बावजूद एक एक डब्बा उन्हें थमा दिया था। माँ जी अपनी बात की बड़ी पक्की हैं। मैंने कहा था कि सेहत ठीक हो ले फिर चलेंगे, लेकिन इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बेटा, इसका बाप 2 माह पहले स्वर्गवास हो गया। काश वो जिंदा होता तो तुम इसे मिलते। तो इसकी ख्वाहिश थी पोंटा साहब आने की। मेरा मन इसके बात से नहीं टिकता। अब आ गई हूँ, इस तरह इसकी आत्मा को शांति तो मिल जाएगी। इसने अपनी बात के हाथमे पर एक लंबी आह भरी। नवजोत सिंह भी कुछ उदास हो गया था। ये मेरा सबसे छोटा पुत्र है। 2 और वहाँ अपने बिजनेस में मसरूफ रहते हैं। इसे कॉलेज से छुट्टियां करवा के लाई हूँ। 3-4 दिन की बात है। हमने इसके बाप का अठंग साहब का भोंग रखना है, फिर चले जाएंगे, इसने कामनी और ताहिर से कहा। ताहिर ने महसूस किया था कि इस बूढ़ी औरत में जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इसकी छठी हिस्स बार बार इसे चौंका रही थी। आइए सराय में चलते हैं, नवजोत सिंह ने कहा। लेकिन हमारे पास तो वीर जी कमरा ही नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? कामनी अग्रवाल ने नवजोत से कहा। कोई बात नहीं पुत्र, हमारे पास है, हमने कल ही बुक करवाया है। रब बेड़ा गर्क करे इन झूठे सेवादारों का। वाहे गुरु के घर में भी रिश्वत लेकर काम करते हैं। मुझे तो पता नहीं था। वो तो इस नवजोत ने जाने उन्हें कितने पैसे देकर कमरा लिया है, बूढ़ी औरत ने कहा। ओह माँ जी, आपको कितनी मर्तबा कहा है चिंता ना किया करें। ये भारत देश है, यहाँ पैसे से भगवान भी मिल जाता है। आप कमरे की क्या बात करते हैं? नवजोत सिंह ने अपनी माँ का बाजू पकड़कर कहा। फिर वो इनसे मुखातिब हुआ।
आप चिंता ना करें वीर जी, हमारे कमरे में 9-10 आदमी रह सकते हैं। 4-5 मैट्रेस वहाँ फालतू रखवा लिए थे मैंने, कोई अपना यार बेली मिल जाता है ना। देखिए वाहे गुरु ने आपको मिला दिया। दोनों ने दिल ही दिल में खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और अब दोनों माँ बेटे के साथ चलते सिराय में इनके कमरे तक आ गए। वाकई ये सिराय के बेहतरीन कमरों में से एक था। अटैच बाथरूम के साथ बिल्कुल किसी 4 स्टार होटल का कमरा दिखाई दे रहा था। ताहिर और कामनी ने अपने बैग वहीं रख दिए और खुद उसी कोने में धरी गद्दे पर आलती पालती मारकर बैठ गए। आपने अभी तक शायद नाश्ता भी नहीं किया, इसने दोनों की तरफ देखकर कहा। ताहिर ने इस बात में गर्दन हिला दी। इसे यूं लगा जैसे कुदरत को इनकी हालत पर रहम आ गया है और नवजोत सिंह के रूप में दरअसल इनके लिए गैबी मदद आई है। दरअसल मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं। ताहिर ने कुछ कहना चाहा लेकिन नवजोत सिंह ने इसकी बात काट दी। वीर जी आप बेफिक्र हो जाइए, आपसे लंगर खाने में जाने के लिए कौन कह रहा है, लंगर भी इसी कमरे में आ जाएगा, अभी देखिए मेरा चमत्कार। ये कहकर वो बाहर निकल गया। वाहे गुरु इसको लंबी उम्र दे, आपका बेटा बड़ा होनहार है, कामनी अग्रवाल ने सरदारा से कहा। वाहे गुरु ने बस यही एक सुख दिया है पुत्र, वरना मैं तो इनके बाप से पहले की मर गई होती। अब भी ये तीनों मुझे जबरदस्ती जिंदा रखे हुए हैं, वरना तो अब जीने वाली कोई बात नहीं रह गई। इसकी आवाज हासी गंभीर हो रही थी। शायद बेचारी अपने सोरगिया खावन को याद कर रही थी। माँ जी, मालिक की लैला न्यारी है, वही जानता है किसे पहले और किसे बाद में जाना चाहिए। शायद इसने आपको हमसे मिलाने के लिए ही यहाँ भेजा है। मेरी माता जी नहीं है, बचपन में फौत हो गई थी। आप ये समझिए कि आपके 3 नहीं 4 पुत्र हैं और हाँ, यहाँ से फारिग होकर आपको हमारे घर जाना होगा। ताहिर ने पांसा फेंका। बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा।